आम पाखरे आज ओडिया व्याकरणर एक अभ्यास सेट अछि किंतु आमे एहाकु केवल परीक्षा प्रस्तुति भाबे देखिबा नाही ना बिल्कुल नुहे। बरं आमे एहाकु एक मानचित्र भाबे व्यवहार करिबा आ ओडिया भाषार किछि माने लुकायित रहस्य आ जाल भितरे पसिबाकु चेष्टा करिबा। बहुत मजादार कथा कारण व्याकरण केवल किछि सुखिला नियम नुहे, एटा हेउछि भाषारे इंजीनियरिंग। ठीक आ आमर आजिर उद्देश्य हेउछि सेई इंजीनियरिंग भितरे थिबा जालगुडी को खोजी बाहर करिबा आउ प्रत्येक नियम पछरे थिबा तर्क आउ सौंदर्य को भी खोजिबा। तेबे चलंतु आमर एही अभियान आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्नटी होउछि संधि को नै। प्रश्नटी हला निम्नलिखित शब्दगुडिक मध्यरु केउटी संधि भंग नुहे। तबे विकल्प गुडिक हला ए गृह प्लस द्वार समान गृहद्वार, बी दिन प्लस अंत समान दिनंत, सी शिक्षा प्लस अलय समान शिक्षालय, डी गोष्ठी प्लस आलय समान गोष्ठीआलय। ए प्रश्नर प्रकृत मर्म बुझिबाकु हेले आमकु प्रथमे बुझिबाकु पड़िबो जे संधि केवल दुईटी शब्द को पाखापाखी रखिबा नुहे। ठीक संधि हेउछि दुईटी ध्वनिर मिलन। एमिति भाबंतु जेतेबेले दुईटी शब्द पाखकु आसंती प्रथम शब्दर शेष ध्वनि आउ द्वितीय शब्दर आरंभ ध्वनि से दुईटा मिसी जाए नुहे कि एकदम सेमाने मिसी तरली जाआंती आउ एक नुआ ध्वनि सृष्टि करंती। ओहो ध्वनिर तरळिबा एहा एक भल उपमा। तेबे चलंतु एहाकु विकल्प सी उपरे प्रयोग करिबा। शिक्षा प्लस अलय हेउची शिक्षालय। एटी क्यों ध्वनि तरळुछि? एठारे देखंतु शिक्षा शब्द आ ध्वनि रे शेष हेउछि, अलयर शब्द अ ध्वनिरु आरंभ हेउछि। जेतेबेले एही दुईटी पाखापाखी आसुछन्ति आ एवं अ मिसी एक दीर्घ आ ध्वनि रे परिणत हेउछन्ति। तेणु शिक्षा अलय न होई शिक्षालय हेउछि। अच्छा एहा हेउछि प्रकृत ध्वनिगत मिलन माने प्रकृत संधि। बुझिगली किंतु विकल्प डी गोष्ठी प्लस आलय मिसी गोष्ठीआलय होईछि। एइटा तो देखिबाकू ठीक लागुछि किंतु किछि अलगा लागुछि। कोन अलगा लागुछि? द्वितीय शब्द आलय पूरापूरी सेमती अछि, किछि भी बदलेनी। एठारे कोन होछि? आपण एकदम ठीक जगह धरिछन्ति। एहा ही होଉଛି प्रश्नर जाल। ओहो गोष्ठीआलय रे गोष्ठी एवं आलय दुईटी शब्द पाखापाखी ठिया होइछन्ति सिना, किंतु सेमानक ध्वनि परस्पर सह मिसी तरली नाहांती। अच्छा गोष्ठीर ई ध्वनि एवं आलयर आ ध्वनि निज निज जागारे अछन्ति। एहाकू आमे व्याकरण भाषारे संजोग कहि परिबा, संधि नुहे। तेबे एहा एक सठिक संधिर उदाहरण नुहे ना। तेणु प्रश्न अनुसारे उत्तर हेउछि डी। तेबे मूल कथा हेला संधिरे ध्वनिगत परिवर्तन हवा बाध्यतामूलक। एबे चलंतु शब्दरु बाहरी पूरा वाक्य को देखिबा। किपरि आमे गोटे वाक्यर फोकस बा गुरुत्व को बदलाई परिबा। पैसिव वॉइस। हाँ एहा आमको आमर परवर्ती प्रश्न पाखकु नै जिवो। प्रश्नटी हेउछि से पढुछि र कर्मवाच्य बा पैसिव रूप केउठी? विकल्प गुडिक हेला ए से द्वारा पढ़ा जाउछि, बी पढ़ा जाउछि, सी ताको पढ़ा जाउछि, डी पढ़ा जाउछि से। एहा मोर गोटे प्रिय प्रश्न कारण एठी अधिकांश लोक ओडिया को इंग्राजीर खराब अनुवाद भଳି कहि दियंती। हाँ ठीक कहिले। देखंतु से पढुछि हेउछि कर्तृवाच्य बा एक्टिव वॉइस। एठी से बा कर्ता उपरे सबु गुरुत्व। आउ कर्मवाच्य रे हमकु एही गुरुत्व को कर्ता ठारू हटाई कार्य ऊपर को आनिबकु पड़िबो। एग्जैक्टली। तेबे विकल्प ए को देखिबा से द्वारा पढ़ा जाउछि। एहा सुनिबाकू इंग्राजीर इज बीइंग रेड बाय हिम भଳି लागुछि। हाँ लागुछि। आजिकाली तो अनेक लोक एमिति कहउछंती। तेबे एहा कोन एक आधुनिक प्रयोग ना एहा संपूर्ण भूल? एहा एक साधारण किंतु बहुत बड़ भूल। द्वारार एही भଳି व्यवहार ओडिया भाषार प्रकृति सह मेल खाए नाही। अच्छा सत्त कहिबाकू गले एहाकू शुणिले मो कानकू कष्ट हुए। एहा सीधा सड़क इंग्राजीरो अणा जाइथिबा एक अप्राकृतिक गठन। तेबे ओडियार निजस्व उपाय कोन? निजस्व सुंदर उपाय अछि। ताहा हेउछि विकल्प सी ताकू पढ़ा जाउछि। ताकू पढ़ा जाउछि एठारे किपरि गुरुत्व बदलिला? देखंतु से पढ़ुछि वाक्यरे से थिला कर्ता
କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି ବାକ୍ୟରେ ମୂଳ କର୍ତ୍ତା ସେର ରୂପ ବଦଳି ତାକୁ ହୋଇଗଲା। ହଁ, ଆଉ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଗଲା। ଠିକ୍। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପଢ଼ାଯାଉଛି କ୍ରିୟାଟି। କିଏ ପଢ଼ୁଛି ତାହା ଗୌଣ ହୋଇଗଲା। ଏହା ହିଁ ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମବାଚ୍ୟ। ବାଃ, ଭାଷାର ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମତା ବାସ୍ତବରେ ଚମତ୍କାର। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶେଷଣ ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତରେ କେଉଁଟି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଟେ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ବଡ଼, ବି ବଡ଼ଠାରୁ, ସି ଅଧିକ ବଡ଼, ଡି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ବିଶେଷଣର ତିନୋଟି ସ୍ତର ବା ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମୂଳ ରୂପ ପଜିଟିଭ, ଯେପରିକି ବଡ଼। ଠିକ୍। ଶେଷଟି ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ରୂପ ସୁପରଲେଟିଭ୍, ଯୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଆଉ ମଝିରେ ଆସେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପ ବା କମ୍ପାରେଟିଭ୍। ହଁ, ଯୋଉଠି କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ତର ତ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପଚାରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଯଦି ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ଭିତରେ ତୁଳନା କରିବି, ମୁଁ କହିବି ରାମ ଶ୍ୟାମଠାରୁ ବଡ଼। ତେବେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ବଡ଼କୁ କାହିଁକି ସଠିକ୍ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ରାମ ଶ୍ୟାମ ଠାରୁ ବଡ଼, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଠାରୁ ଅବ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛି କେବଳ ବିଶେଷଣର ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପ କ'ଣ? ଓହୋ, କେବଳ ବିଶେଷଣର ରୂପ। ହଁ, ଅଧିକ ବଡ଼ ହେଉଛି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଇଂରାଜୀର ବିଗର ବା ଲାର୍ଜର ସହ ସମାନ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଏକାକୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେପରିକି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ବଡ଼ ଘର ଦରକାର। ଏକଦମ। ଏଠି ଆପଣ ଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଅଧିକ ବଡ଼। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତୁଳନା କରିବାର ବାକ୍ୟଗତ ଶୈଳୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ନିଜସ୍ୱ ରୂପ। ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ଆସିବା କାରକ ଉପରକୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟରେ ପାଖରେ କେଉଁ କାରକକୁ ଦର୍ଶାଏ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ କର୍ତ୍ତା, ବି କର୍ମ, ସି ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଡି ସମ୍ବନ୍ଧ ସଙ୍ଗ। କାରକକୁ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଚାକିରି ବା କାମ। କ୍ରିୟା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ହଁ, ଏଠାରେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ କଲମଟିଏ ଅଛି ଭଳି ଏକ ବାକ୍ୟରେ ପାଖରେ ଶବ୍ଦଟିର କାମ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ସ୍ଥାନ ବା ଅବସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ବା ଅବସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଉଥିବା କାରକକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତା ବା କର୍ମ ନୁହେଁ। ଠିକ୍। ବ୍ୟାକରଣରେ ଯେଉଁ କାରକ କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ, କାଳ ବା ଆଧାରକୁ ବୁଝାଏ, ତାକୁ ଅଧିକରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲୋକେଟିଭ୍ କେସ୍ କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅଧିକରଣ କାରକ। ହଁ, ରାମଙ୍କ ପାଖରେ, ଘରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଧିକରଣ କାରକର ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଡି। ଓହୋ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଯେପରି ସେ ସକାଳେ ଆସିଲେ, ଏଠାରେ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା କାରକ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଆଉ ଏକ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସଫିକ୍ସ ନୁହେଁ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ତା ସୁନ୍ଦରତା, ବି ଇ ବଚନି, ସି ହାର ସୁନ୍ଦରହାର, ଡି ବା ଜଣେବା। ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଶବ୍ଦାଂଶ। ଏହାର ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମୂଳ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଲାଗିଯାଏ, ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବା ପ୍ରକାରକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଏକ ବିଶେଷଣ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ସୁନ୍ଦରତା ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଏକଦମ। ସେହିପରି -ଇ ଏବଂ -ବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ସି ସୁନ୍ଦର ହାର, ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ହାର ତ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ। ହଁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ସୀମାରେଖା କେଉଁଠି? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ହୋଇ ରହେ? ଏହା ହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଳ କଥା। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ, ହାରର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ମିଶି ଏକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସମାସ କହୁ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ସୁନ୍ଦର ହାରର ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଯେଓ ହାର।
ଏଠାରେ ହାର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସମାସର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି। ବାଃ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ସମାସ ଭିତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶବ୍ଦର ପୂରା ଅର୍ଥ ବଦଳାଇ ଦିଏ, ଆମର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଶୋଧ ଓ ଶୋଧନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ଏ, ଦୁଇଟିର ଏକା ଅର୍ଥ; ବି, ଶୋଧ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ନାଉନ୍, ଶୋଧନ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଭର୍ବ ବେସ୍; ସି, ଶୋଧ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ରୁଟ୍ ନାଉନ୍, ଶୋଧନ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍; ଡି, ଶୋଧନ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଓନ୍ଲି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଭାବନ୍ତୁ, ଶୋଧ ହେଉଛି ସଫା କରିବାର ଧାରଣା ବା ଆଇଡିଆ, ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଶୋଧନ ହେଉଛି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଚାଲିବା ପରେ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସଫା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ -ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶୋଧ ଧାତୁରେ ଲାଗିଯାଉଛି, ଏହା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୈଳ ଶୋଧନ କହିଲେ ତେଲକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଶୋଧ ହେଉଛି ମୂଳ ଧାରଣା। ଆଉ ଶୋଧନ ହେଉଛି ସେହି ଧାରଣାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ବୁଝିଲି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଟୟ ଶୋଧନାଗାର କହୁ, ତୈଳ ଶୋଧାଗାର ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଶୋଧନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲେ। ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ସି ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ବଦଳେ। ଏବେ ପୁଣିଥରେ ବାକ୍ୟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟାପଦ ପାଖକୁ ଫେରିବା। ହଁ, କାଳକୁ। ହଁ, ଏଥର ଦେଖିବା କ୍ରିୟାପଦ କିପରି ସମୟ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ଆସିବେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ କାଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ଏ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍; ବି, ଫ୍ୟୁଚର ରିଏଲ୍ କଣ୍ଡିସନାଲ; ସି, ପାଷ୍ଟ ଅନରିଏଲ୍ କଣ୍ଡିସନାଲ; ଡି, ଇମ୍ପେରାଟିଭ୍। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ଏକ ସର୍ତ୍ତ, ଯଦି ତୁମେ ଆସିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଠିକ୍। ଉଭୟ ଘଟଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ସମ୍ଭାବନା, କୌଣସି କଳ୍ପନା ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ସରଳ ଓଡ଼ିଆରେ କିପରି ବୁଝାଇବା, ମାନେ ବିନା କୌଣସି ଜଟିଳ ବ୍ୟାକରଣଗତ ନାମରେ? ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ବାସ୍ତବ ଭବିଷ୍ୟତ। ମାନେ, ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହେବ। ଆଚ୍ଛା। ଏହାର ବିପରୀତକୁ ବୁଝିଲେ ଏହା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟଟି ଥାନ୍ତା, ଯଦି ତୁମେ ଆସିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓହୋ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଅତୀତ। ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଆସିଲ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ବାକ୍ୟଟି ଏକ ସତ ସମ୍ଭାବନା କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ବି ହିଁ ସଠିକ୍। କ୍ରିୟାର କାଳ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆର ଅତୀତ କାଳର ମଧ୍ୟ କିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କରିଲା ଏହି କ୍ରିୟାପଦର ନିମ୍ନରୁ କେଉଁ ରୂପ ଭୂତକାଳ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟକୁ ସୂଚାଏ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ଏ, କରିଛି; ବି, କରିବା; ସି, କରିଲେ; ଡି, କରିଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ନ ବୁଝି ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା। ଠିକ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ଅତୀତ କାଳର ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତର ଅଛି। କରିଲେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଅତୀତ ବା ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ କାମଟି ଅତୀତରେ ଘଟିଲା, ଯେପରି ସେ କାମଟି କରିଲେ। ବେ, କରିଥିଲାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାହାରୁ ଶୁଣିଲେ ତ ଦୁଇଟା ଏକା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏହା ଭିତରେ ଗଭୀର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? କରିଥିଲାର ଅର୍ଥ ଆହୁରି ଗଭୀର। ଏହା ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବା ପୂର୍ବର ଅତୀତକୁ ବୁଝାଏ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଅତୀତର ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କାମଟି ସରିଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ହଁ, ସେ ଭାତ ଖାଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭାତ ଖାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଅତୀତ ଭିତରେ ଏକ ସମୟକ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ପହଞ୍ଚିବା କାମ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବା କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ଏକଦମ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କରିଥିଲା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଅର୍ଥରେ କରିଥିଲା ବିକଳ୍ପ ଡି ହିଁ ସବୁଠୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଶବ୍ଦ ଆଉ କ୍ରିୟାପଦ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ହେଲେ। ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଶବ୍ଦମାନେ କିପରି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ ଫେରିବା। ହଁ, ସମାସକୁ।
ଆମେ ସୁନ୍ଦର ହାର ବିଷୟରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ସମାସ କଥା ସାମାନ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆମର ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଠିକ୍ ସେଇ ବିଷୟରେ, ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତରୁ କେଉଁଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ମିଳିବ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ. ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବି. ଦିନରାତି, ସି. ଗୃହକାର, ଡି. 2 ଜଣ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସକୁ ମନେ ରଖିବାର ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ସମାନ ଅଂଶୀଦାରୀ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବା ତତୋଧିକ ଶବ୍ଦ ଥାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ। କେହି କାହାତର ବଡ଼ ବା ସାନ ନୁହେଁ। ଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଓ ବା ଏବଂ ଲାଗିଯାଏ। ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦିନରାତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେବ ଦିନ ଓ ରାତି। ଏଠାରେ ଦିନର ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ, ରାତିର ମଧ୍ୟ ସେତିକି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିକଳ୍ପ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଭାବିଲେ ଏଠାରେ ତ ରାମ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏହା କାହିଁକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ନୁହେଁ? ଏହା ଏକ ଭଲ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥ ରାମ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ। ଏହାର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ରାମ। ଓହୋ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅନ୍ୟ ପଦ ରାମର ବିଶେଷଣ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଏହା କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ଉଦାହରଣ। କିନ୍ତୁ ଦିନରାତିରେ କେହି କାହାର ବିଶେଷଣ ନୁହନ୍ତି। ନା, ଦୁହେଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସମାନ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବି। ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ହିଁ ସମାସର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଥାଏ। ଏବେ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଭାଷାର ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ମଜାଦାର। ପ୍ରଶ୍ନ 10। ନିମ୍ନଲିଖିତରୁ କେଉଁଟି ଆଦିକାଳୀନ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ. ଅତି, ବହୁତ, ବି. ଥର, ବେଳେ, ସି. ହେତୁ, କାରଣ, ଡି. ଉଦ୍ୟାନ, ବଗିଚା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଖୋଜୁଛି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ବା ଅଧିକ ଔପଚାରିକ ଲାଗେ। ଏକଦମ। ଅତି, ଠର ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ ଏସବୁ ଆଜି ବି ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ହେତୁ ଶବ୍ଦଟି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଖବରକାଗଜରେ ବା ବହିରେ ବହୁତ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କମ୍ ଶୁଣିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଦିକାଳୀନ କାହିଁକି କୁହାଯିବ? କାରଣ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବା ରେଜିଷ୍ଟର ଥାଏ, ଯେପରିକି ଔପଚାରିକ, ଅନୌପଚାରିକ, ସାହିତ୍ୟିକ। ଠିକ୍। ହେତୁ ଶବ୍ଦଟି ବଞ୍ଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଔପଚାରିକ ବା ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆରେ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବେନି, ବର୍ଷା ହେତୁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ନା, ମୁଁ କହିବି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବା ବର୍ଷା ପାଇଁ। ହଁ। ତେବେ ସାଧାରଣ ବୋଲିଚାଲିର ଭାଷାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ କେବଳ ଲିଖିତ ବା ଔପଚାରିକ ଭାଷାରେ ସୀମିତ ହୋଇଯିବା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଅନୁଭବ ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ତେଣୁ ଏହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେତୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବ୍ୟାକରଣ କେବଳ ନିୟମର ଏକ ତାଲିକା ନୁହେଁ। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଭାଷାର ଜୀବନ୍ତ ତର୍କ ଏବଂ ତାର ଗଠନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ଏକ ଚାବିକାଠି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଶେଷରେ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ବୁଝିଲେ ଆମେ ନିଜ କଥାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ, ସଠିକ୍ ଆଉ ଜୋରଦାର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଏହା କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନା, ବରଂ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୁଁ ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ହେତୁ ପରି ଶବ୍ଦ ସମୟ ସହିତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରରୁ ବାହାରି ଏକ ଔପଚାରିକ କୋଣକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଆଜି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କେଉଁ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ, ହୁଏତ କିଛି ସ୍ଲାଙ୍ଗ ବା ନୂଆ ଶବ୍ଦ, ଆଜିଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦିକାଳୀନ ବା ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଲାଗିପାରେ।